یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان ڈی ایسکلیشن کی کوششیں کر رہا تھا۔ یہ کوششیں رنگ بھی لا رہی تھیں، لیکن اچانک سے صورتحال یکدم تبدیل ہوئی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر حملوں کا بدلہ سعودی عرب نے رات گئے لیا، جس کے بعد یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی اور اب باضابطہ طور پر سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملہ ہو چکا ہے۔ جنگ پھیل رہی ہے اور یہ جنگ کا پھیلاؤ خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 25 جولائی 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ کا تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کانفلکٹ اور ایسکلیشن بھی بڑھنے کے امکانات ہیں، لیکن پاکستان کے لیے پہلے بھی یہی کنسرن رہا کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اور اب بھی پاکستان کا یہی کنسرن رہا ہے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اور پاکستان اس حوالے سے کوششیں بھی کرتا رہا۔ یمن کے حوثیوں اور سعودیہ کے درمیان جو معاملہ ہے آبنائے باب المندب کی بندش، یا پھر سعودی عرب کا نیول بلاکیڈ جو کہ مکمل بلاکیڈ نہیں ہے، اس میں ایون جو چائنا ہے، چائنا کو گزرنے کی اجازت حوثیوں نے دی، پھر یہ بھی کہا کہ باب المندب بند نہیں ہے، ہم صرف سعودی مفادات کے خلاف ہیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نے ذرا ایک بفر تو پرووائیڈ کیا، لیکن اب رات گئے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے منظرنامہ یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ میں ساری اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ہر لمحہ یوں لگتا ہے کہ ہر ولاگ میں چند گھنٹے بعد جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا ہو چکا ہوتا ہے، اور تمام اندازے، تمام دعوے، تمام تر جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ غلط بھی کبھی کبھی ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچویشن اسکلیٹ کر رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے جب ریپڈلی چینجنگ سینیریو ہو، جنگی حالات ہوں، ایک چھوٹی سی ایسکلیشن بھی آل آؤٹ وار کی طرف جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں وہ ابھی تک کی ہیں، اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہو یہ ایون فریقین کو بھی نہیں پتا جو اس معاملے کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے ناظرین کرام امریکہ ایران والی ایک اپڈیٹ لے لیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ٹاکس کر رہا ہے ایران کے ساتھ بھی، اور دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ایران کے اوپر بھی امریکہ کے بدستور حملے ہوئے، ایران نے کویت اور بحرین کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ پھر ویسٹرن میڈیا کی یہ بھی رپورٹ آئی کہ اس جنگ کے دوران ابھی حالیہ کانفلکٹ میں بحرین اور کویت نے ایران پر حملے کیے، یو اے ای نے اسسٹ کیا۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ایران نے کل رات دوبارہ اور آج کا دن بھی بحرین اور کویت میں ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ تہران جو ہے وہ ایڈوانس ٹاکس میں آ چکا ہے پاکستان، قطر اور عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کی ارینجمنٹ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کلیئر ریڈ لائن جو ہے وہ ایران کے ذریعے حوثیز کو بھی پہنچائی ہے کہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے وہ رکنا چاہیے، اور آپ پاکستان کے فورن آفس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ اور یہ تنازع جو ہے یہ نہیں پھیلنا چاہیے، سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھنے چاہیے۔ اچھا، اب ناظرین کرام جو دو تین چیزیں ہیں وہ آپ نے سمجھنی ہے کہ اس وقت حوثیوں اور سعودیہ کے درمیان ایک براہ راست جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری طرف بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے مشیروں اور کابینہ اراکین سے ملاقات کی اور ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور شروع کیا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ فوجی آپریشن پر مشیروں سے ملاقات کی خبروں کے تناظر میں جب ٹرمپ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے، تو ٹرمپ نے جواب دیا نہیں، میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن میں فیصلے کے بہت قریب ہوں۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے لیکن ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ دیکھیں اس وقت ہماری ان سے بات چیت جاری ہے، میرے خیال میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنجیدہ تو ہو رہے ہیں، شاید اس کی وجہ سب پر واضح ہے کہ ہم ایران پر حملے کر رہے ہیں، لیکن اصل سینیریو یہی ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف بڑھ سکتی ہیں اور امریکہ جو ہے وہ بڑے حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔
अब जरा असल कंसर्न वाली चीज के ऊपर आते हैं। सऊदीया और यमन के हौसियों के दरमियान जो कुछ हुआ है, एक एक करके डेवलपमेंट्स, और अब एक ऑल आउट वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट पर हमले की तस्दीक की। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया, तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। इससे पहले हौसी मीडिया ने हुदैदा और यमन के जजीरे कमरान पर सऊदी अरब के हमलों का दावा किया था। यमन के हौसियों से वाबस्ता टीवी चैनल अल मुसेरा ने दावा किया था कि सऊदी जंगी तैयारों ने मगरबी यमन के साहिली शहर हुदैदा पर फजाई हमले किए और यमन के कमरान जजीरे को भी हिट किया। इसके अलावा यमन की सरकारी खबरसां एजेंसी ने दावा किया कि सऊदी फजाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ई टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात को हिट किया गया। वाज़ेह है कि एक रोज कबल ही यमन की हौसी अक्सरियती जमात जो है अंसारुल्लाह, इसने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को आबनाई बाबुल मंदब में हिट किया था और अंसारुल्लाह की जानिब से यह कहा गया था कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। और ये सारे मामलात जो है ये परेशान कुन हैं। तर्जमान अंसारुल्लाह ने यह भी कहा था कि हम सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर रहे हैं। यह फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए मुहासरे के जवाब में है। यमन के सना एयरपोर्ट की बंदिश नाकाबिल कबूल है, इस बंदिश का जवाब बंदिश से ही दिया जाएगा। अच्छा, अब सऊदी अरब ने जो हुदैदा के करीब इनकी जो तंसीबात हैं उनको हिट किया और उनको निशाना बनाया, ये सारी बातें अपनी जगह पर। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, अब ये खबर आ रही है और हौसियों ने ही ये दावा किया है और हौसियों की तरफ से ये कहा गया है कि हमने जजान जो है वहां पर एक सऊदी अरब के अंदर जजान में अरामको जो है उसकी एक बड़ी अहम तरीन रिफाइनरी मौजूद है और अरामको सऊदी अरब की तेल की, आपको पता है कि सऊदी अरब की लाइफ लाइन है, तो अरामको की तेल की रिफाइनरी जो है उसके अंदर ये यमन के हौसियों का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने जाकर उनके मुताबिक इम्पैक्ट डाला है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो आग लगी हुई है। एक बड़ी शदीद तरीन आग जो है वो देखी जा रही है। और सबसे आम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम, बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ जो हौसियों ने इस्तेमाल किए हैं मिसाइल, मुबैना तौर पर ये वो मिसाइल हैं जो कि खैबर शिकन और जुल्फ़िकार हैं, जो कि ईरान के बनाए हुए या ईरान की टेक्नोलॉजी है। और इसमें रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जजान में मौजूद अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट किया गया है। फिर इसके साथ ही साथ अब ये खबर आ रही है नाज़रीन कराम कि सऊदी अरब जो है वो अब नए वेपन सिस्टम यमन के हौसियों के खिलाफ इन द कमिंग डेज डिप्लॉय करने का इरादा रखता है। ये सूरत हाल भी बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है, सिचुएशन बहुत तेजी से एस्केलेट कर रही है। फिर जो यमन के हौसी हैं उन्होंने एक बयान में सऊदी बंदरगाहों और रिफाइनरीज पर काम करने वाले मजदूरों से फौरी तौर पर वहां से निकल जाने का कह दिया है। यमन की मुसल्लह अफवाज जो हैं, एक तरफ तो आपको पता है यमन में बेसिकली डिवाइडेड हुकूमत है। अगर इस साइड पर देखा जाए जहां पर हौसियों की हुकूमत है तो वहां पर उनकी अपनी मुसल्लह अफवाज, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यमन की PLC प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल वाली गवर्नमेंट है उसकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री है, अपनी फौज है, वो सऊदी अरब के साथ है। तो ये जो हौसियों वाली मुसल्लह अफवाज है ना, इन्होंने बयान में कहा कि इन अहदाफ जो है सऊदी अरब के उन पर हम बमबारी कर रहे हैं। जद्दा की बंदरगाह, दमाम में शाह अब्दुल अजीज बंदरगाह, शाह अब्दुल्ला बंदरगाह, शाह फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट और यनबुक कमर्शियल पोर्ट के साथ साथ अरामको की तंसीबात और रिफाइनरीज जो हैं वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट हैं। और इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। सूरत हाल बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर रही है और सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान पाकिस्तान ने जो डी एस्केलेशन की कुछ कोशिशें और काविशें की थी, वो काविशें यूं लग रहा है कि अब नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। और अब ऑल आउट वॉर की तरफ ही मामला जा रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।